قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 39 ہے، اور اس کا ایک حصہ ہم نے، یہ آیت قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے، آیت نمبر 282، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں لین دین کے بارے میں، قرض کا لین دین کے بارے میں۔ پہلا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ جب لین دین کرو قرض کا تو لکھ لیا کرو، اور اگر کوئی نہیں لکھنا جانتا تو وہ اپنے کسی وکیل سے یا اپنے ولی سے لکھوا لے، تو لکھنا ضروری ہے۔ آج کی آیات میں گواہی کا ذکر ہے کہ گواہ بھی بنانے ضروری ہیں، 2 گواہ ہونے لازمی ہیں ساتھ، صرف لکھنا کافی نہیں، 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 39، آیت نمبر 282، پارٹ 2۔ آیت دین پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اس حصے میں فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ فَإِنْ پس اگر، کانا ہو، الَّذِي وہ جو، علیہ اس پر، الحق حق ہے، سفیہن بیوقوف، ناسمجھ، او یا ضعیفن کمزور، کم سن، او لا یا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، ان یملا کہ وہ لکھوائے، کہ وہ املا کروائے، اس چیز کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے یا ناسمجھ ہے، تو پھر چاہیے کہ ہوا فلیملل ولیہ، تو چاہیے کہ لکھے اس کے لیے اس کا ولی، تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے لکھے، بالعدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کمی بیشی نہ کرے، جو بھی لکھے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پس اگر جس پر حق ہے، جس کو لکھوانا چاہیے، وہ اگر بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، یا کمزور ہے، ضعیف ہے، اور یا پھر یہ کہ اسے لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، بول نہیں سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کرے کہ وہ اس کا ولی اس کی طرف سے لکھوائے، بلکہ اس کا ولی اس کی طرف سے لکھوائے لکھنے والے کو، اور اس میں انصاف سے کام لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور گواہ بنا لو، شہیدینی 2 گواہ، شہیدینی شہیدن 1 گواہ، شہیدینی 2 گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، من سے رجل واحد مرد کو کہتے ہیں، رجال جمع ہے، کم تمہارے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فائن پس اگر، لم نہ، یکونا ہوں، رجلینی 2 مرد، فرجل پس 1 مرد، وامراتانی اور 2 عورتیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور گواہ بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پس اگر 2 مرد نہ میسر ہوں اس وقت، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 1 مرد 1 عورت نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ ممن سے جو، ترضونا تم راضی ہو، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل احدہما اگر ان میں سے 1 بھول جائے، ان یہ کہ تضل بھول جائے، احدہما ان دونوں میں سے 1، فتذکرہ تو یاد دلا دے، یاد کروا دے، احدہما الاخری
इहदाहुमा उन दोनों में से एक, अल उखरा दूसरी को। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और गवाह बना लिया करो, दो गवाह अपने मर्दों में से। बस अगर दो मर्द ना पाओ तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बना लिया करो। कोई भी मामला लेन देन का हो, कर्ज के लेन देन का, तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लिया करो। और दो औरतों को गवाह बनाने में हिकमत ये बताई कि अगर एक भूल जाए घर के कामों में, बच्चों में, मशगूलियत में, अगर एक औरत भूल जाए कि क्या मामला तय पाया था तो दूसरी उसे याद दिला दे। और उलमा मुफस्सरीन फरमाते हैं कि असल में यहाँ एक की ही गवाही है, एक ही औरत की। दूसरी तो सिर्फ भूल जाने की सूरत में है ना। अगर एक नहीं भूलती तो फिर एक ही मानी जाएगी। अगर उस मर्द के मुवाफिक एक ही औरत गवाही दे देती है तो फिर दूसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उलमा इकराम और मुफस्सरीन का कहना है, वरना कुरान से तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, औरत की गवाही आधी है। तो ये बात यहाँ से ज़ाहिर है कि अगर तुम गवाह बना लिया करो, मर्दों में से दो गवाह, अगर दो मर्द ना मिलें तो फिर एक मर्द और दो औरतें, और जिनको तुम पसंद करते हो, यानी अपनी मर्ज़ी के, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि किसको आपने बनाना है अपना गवाह। अपनी मर्ज़ी के दो गवाह बना लिया करो, ताकि एक मर्द और दो औरतें। और दो औरतें बनाने में क्या हिकमत है, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे कि ये मामला इस तरह तय पाया था। तो औरत वैसे भी ज़हनी तौर पे मर्द की निस्बत कमज़ोर है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटीज़ और उसके फ़राइज़ ऐसे हैं कि वो भूल सकती है। भूलने का मादा जो है औरत में ज़्यादा, मर्द की निस्बत। तो घर के कामों में, बच्चों के कामों में औरत भूल सकती है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो औरतें गवाह बना लिया करो, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे। इसमें कोई ऐसी डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है, उसके कामों की तकसीम है। उसने जैसे तकसीम किए काम औरतों में और मर्दों में, जैसे अल्लाह ताला ने औरतों को घर के कामों के लिए बनाया है, मर्दों को बाहर के कामों के लिए। तो मर्द अगर बाहर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है तो उसको सलाहियत भी अल्लाह ने दी है। और मर्द अगर बाहर की जिम्मेदारियां या गवाही वगैरह नहीं कर सकती पूरी, तो मतलब ये कि उसको उस काम के लिए बनाया नहीं अल्लाह ताला ने, उसको घर के कामों के लिए बनाया है। कुरान कहता है वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो और नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह और रसूल की अताअत करो। सूरह अहज़ाब की आयत है। और फिर ये कि हमारे सामने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब की मिसालें हमारे सामने हैं कि औरतों को अल्लाह ताला ने घर के अंदर की ड्यूटीज़ अंजाम देने के लिए बनाया है और मर्दों को घर के बाहर के काम करने के लिए। इसलिए मर्दों औरत का इख्तलात, ऑफिस में औरतों का काम करना, ये सही नहीं है। औरतों को वो काम करना चाहिए जो घर में बैठ के कर सकें। जैसे हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिज़नेस करती थी, तिजारत करती थी, लेकिन घर में बैठ के। आप कभी आती जाती नहीं थी इधर उधर, वो वर्कर्स से काम लेती थी। तो ऐसा काम करना चाहिए ख़वातीन को जो घर में बैठ के वो कर सकें, बेहतर वही है ख़वातीन के लिए, क्योंकि हुक्म यही है। अगर बाहर निकलें तो फिर इस्लाम के जो पर्दे के तकाज़े हैं उनको पूरे करते हुए निकलें। अगर पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी जाना है या कहीं काम जॉब करनी है, तो फिर पर्दे के अहकामात पढ़ें और उन पे अमल करते हुए फिर वो बाहर निकल सकती हैं, वरना गुनाहगार होंगी। तो ये चॉइस अब अपनी है। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया कि फ़अल्हमाहा तक़वाहा व फ़जूरहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि हमने तो अच्छाई और बुराई इल्हाम कर दी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप अच्छे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलो, चाहे आप गलत रास्ता अपना लो, लेकिन बाहर हाल जाना तो अल्लाह ही के पास है, तो उसी को राज़ी करके जाना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।